Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallallahu wa ashabihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alaina ma'ahum ajma'in ya arhamar rahimin. وإلى الله آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا ولمن له حق علينا وإلى الله جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجة المجاهدين والغزاة والمسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى الله جميع أولياء الله وعلماء الله أينما كانوا وإلى الله سبحانه وتعالى. وإلى جميع القبور من أهلنا وإلى مؤلف الكتاب فتح المعين العام الشيخ زين الدين بن عبد العزيز البني بارك وعلى حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأيدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلاماتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
بكل حول من الأحوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا النفع به وببركات علومه وبي وبنا وبكم في الدارين آمين. صلوات kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salati wa taslim daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salati wa taslim دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Iftahul Qur'anakum surah Ali Imran ayat 122. ayat 122. Surah Ali Imran 122. Kita fadhal dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبلهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang ucapkan satu kali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, memberikan rahmat yang bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan untuk pahlawan yang sedang dirawat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah pulihkan seperti sedia kala. Keluarga kita di rumah Allah berikan cahaya juga, disebabkan mengajinya kita di masjid yang mulia ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alladzi bi'amdihi tatimmu as-salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan halaman 11 kitab Fathul Mu'in. Paragraf yang beberapa terakhir yang ada angka satunya, yang ada angka satu di bawah, baris ketiga dari bawah. Ada fa'ul 5, ada apa? Ada angka satu kecil. Ketemu nggak? Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ul 5, maka dapat diketahui annal istimala, bahwasanya air musta'mal itu la yasbutu illa ma'aqillatil ma', tidak akan ada kecuali bersamaan dengan qillatil ma', sedikitnya air. Air yaitu wa ba'da faslihi 'anil mahalil musta'mali walau hukman, dan setelah terpisahnya air dari tempat digunakannya air itu, walaupun secara hukum saja. Ka'an jawaza markibal mutawaddi, seperti melampauinya air dari pundaknya seseorang yang sedang berwudu, awrukbatahu, atau kedua lututnya. Wa in 'ada li mahalihi aw intaqala min yadin, walaupun air itu kembali ke tempat semula atau berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, li ukhra, yang lain maksudnya, na'am, iya, la yadurru fil muhdisi infisadul ma'i min al-kaffi ila as-sa'idi, bahwa air yang telah terpisah itu walaupun secara hukum dikatakan musta'mal, namun tidak menjadi masalah. Kenapa begitu? Wala fil junubi infisaluhu min ar-ra'si ila nahwi sadri, tidak masalah terpisahnya air dari telapak tangan menuju lengan bagi seorang yang sedang hadas, ataupun ketika dia sedang mandi junub, dari kepala semisalnya menuju dada terus sampai ke bawah. Mimma yaghlibu fihi taqatufu, dari setiap anggota yang secara umumnya air tersebut menetes. Masih gitu dulu dah. Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini kita membahas tentang air musta'mal.
Kemarin kita udah bahas tuh tentang bagaimana kemudian ketika kita berwudu, bagi air yang sudah dipakai oleh orang yang mengikuti mazhab Imam Hanafi atau dipakai berwudu oleh seorang bayi, ketika seorang bayi itu mau tawaf, maka itu dihukumi sebagai air musta'mal. Nah, perlu kita ketahui bahwa bunia hadzal din 'ala nazafah. Agama ini dibangun juga atas dasar kebersihan. Makanya kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu masuk kepada bagian iman, sebagian daripada iman. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus dan Allah tidak menerima sesuatu kalau nggak bagus. Allah itu sempurna dan Allah tidak akan menerima sesuatu jika itu tidak sempurna. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha suci. Air terbagi menjadi 3 dan kita bahas sekarang air yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan terbagi jadi 2. Yang pertama disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Yang kedua, air yang sudah tercampur dengan benda suci yang mudah larut, itu namanya air suci tapi tidak mensucikan. Kalau air suci mensucikan kita udah bahas, yaitu disebut dengan air mutlak. Yang kedua ada namanya air musyammash, air yang sudah terpapar sinar matahari. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu air musta'mal. Kenapa kemudian air musta'mal ini masih dikatakan suci? Air musta'mal ini masih dikatakan suci, tapi dia tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Kenapa kemudian air musta'mal ini masih dikatakan suci? Nah, di dalam kitab Al-Adab al-Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Mas'ud, ini beliau sahabat dari Taif As-Saqafi. Ketika Nabi SAW berwudu, wa idza tawadda'a kanu yaqtatiruna 'ala wudu'ihi. Itu kalau misalkan Nabi habis wudu, itu orang-orang para sahabat itu pada berebutan buat ngambil air bekas wudunya Nabi. Makanya air musta'mal ini masih dikatakan suci atas dasar karena air itu diperebutkan oleh para sahabat tapi tidak mensucikan. Hanya sebatas suci. Kalau suci kan artinya boleh diminum. Kalau mensucikan boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi atau mengangkat hadas. Itu artinya mensucikan. Mana lagi? Kenapa air musta'mal ini masih dikatakan suci? Di dalam hadis Nabi SAW, Imam Bukhari menuliskan di dalam kitab Sahih Bukharinya, Imam Muslim pun menuliskan di dalam kitab Sahih Muslimnya, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang kepadaku, ya'uduni wa ana maridun la a'qilu, dan pada saat itu keadaan aku sedang sakit. Keadaannya siapa? Jabir, sahabat Jabir. Faqada wa sabba 'alayya min wudu'i fa'aqaltu. Maka kemudian
dari air bekas wudhunya Nabi itu diusapin ke badannya Jabir, diusapin ke badannya Jabir. Pada saat itu Jabir udah nggak sadar, jadi Jabir itu pada saat itu sakitnya udah lumayan parah, sampai kemudian sahabat Jabir itu tidak sadarkan diri. Maka kemudian didatangi oleh Nabi, dan Nabi berdoa, Nabi berwudu, dan air bekas wudu Nabi diolesin, diusapin ke badannya Jabir. Maka pada saat itu Jabir sadar kembali. Maka kemudian air bekas wudunya Nabi itu bisa jadi obat. Makanya air musta'mal masih dikatakan suci. Makanya waktu pas pembahasan kemarin ada juga salah satu manfaat wudu, air bekas wudu orang tua itu bisa jadi obat. Dari situ dasarnya. Cuma ini berdasarkan keyakinan aja. Kalau yakin enggak juga nggak apa-apa. Kan gitu. Maka air musta'mal itu bisa dikatakan suci, tapi tidak mensucikan. Kenapa kemudian air musta'mal tidak mensucikan? Sebab salafun salih terdahulu dari sahabat kemudian turun ke tabi'in, kalau air itu sedikit mereka nggak mau menggunakan kembali buat berwudu atau berhadas, dan mereka lebih memilih untuk pindah ke tayamum. Padahal di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu termasuk sulit untuk mendapatkan air, tapi mereka tidak mau menggunakan air yang sedikit itu untuk berwudu, malah pindah dengan tayamum. Yang harusnya kalau kata kita perlu pakai aja sedikit, tapi tidak. Maka kemudian di dalam fikih air musta'mal itu kenapa dikatakan tidak mensucikan? Karena para sahabat dan juga para tabi'in tidak melakukan hal tersebut. Tapi air musta'mal masih masuk ke dalam kategori air yang suci, namun tidak mensucikan. Begitu perbedaannya. Dan itu terus mutawatir dari salaf sampai khalaf sampai sekarang. Sampai kita sekarang ini air musta'mal suci namun tidak mensucikan. Nah, bagaimana kemudian air itu dikatakan musta'mal? Annal isti'mala la yasbutu illa ma'a qillatil ma'. Di pembahasan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa air musta'mal itu adalah air yang sedikit. Jadi syarat air musta'mal itu ada 4. Air musta'mal syaratnya ada 4. Pertama, ma'akillatil ma', kalau airnya sedikit. Disebut air musta'mal bila airnya sedikit. Syarat yang pertama dikatakan musta'mal bila airnya sedikit, kurang dari 20. Nah, 20 ini ukurannya beda-beda. Kalau pakai literan Baghdad itu ukuran 20-nya 500 liter. Kalau pakai hitungan literan Baghdad sana. Kalau pakai ukuran literan kita berapa kan saya bilang? 216 liter. Kalau di Indonesia ukuran 20-nya 216 liter. Itu semangat. Dikatakan air musta'mal kalau kurang dari 20 500 liter ukuran Baghdad
216 liter ukuran. Ini pun masih berbeda pendapat ulama dalam menentukan literan untuk dua pola ini. Tapi amannya segitu dah. Amannya 216 liter. Kurang dari itu disebut air musta'mal, dan lebih dari itu tidak disebut dengan air musta'mal. Mafhum mukhalafahnya di dalam ilmu fikih ada namanya mafhum mukhalafah. Kebalikannya, kalau air itu melebihi dari 216 liter, maka air itu tidak disebut dengan air musta'mal. Jadi kebalikannya, kalau kurang dari 216 liter dikatakan air musta'mal. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya, kalau lebih dari 216 liter maka tidak dikatakan air musta'mal, dan dia boleh dipakai untuk berwudu, mengangkat hadas, mandi, dan lain sebagainya. Syarat yang kedua air musta'mal adalah ay wa ba'da faslihi 'anil mahallil musta'mal wal hukman. Kalau air yang sedikit itu dipakai untuk mengangkat hadas, bila air sedikit dipakai untuk mengangkat hadas, walaupun air itu sudah dipakai tidak disebut musta'mal kalau tidak dipakai buat mengangkat hadas. Contohnya yang kemarin itu tajdid wudu itu tidak digunakan untuk mengangkat hadas karena niatnya beda tajdid wudu. Sedangkan wudu biasa yang kita gunakan untuk sholat itu niatnya untuk mengangkat hadas. Maka syarat yang kedua, bila air sedikit dipakai untuk mengangkat hadas. Yang ketiga, bila air itu sudah terpisah dari tempatnya. Ini sebetulnya yang kedua nih, air ba'da fasli. Yang kedua, bila air itu sudah terpisah dari tempatnya. Maksudnya yang udah jatuh ke bawah atau ke ember gitu. Bila air itu sedikit dipakai, bila air itu sudah terpisah dari tempat. Yang terakhir, dikatakan air musta'mal, syarat yang keempat adalah bila orang yang berwudu dengan air yang sedikit tidak berniat untuk menciduk air. Menciduk air itu apa ya? Masukin air gitu. Tidak berniat untuk menciduk air. Contoh kayak gini, kita masukin tangan ke ember atau ke kolam begitu. Kalau dia nggak niat tangan itu sebagai gayung, maka itu disebut dengan musta'mal. Kita masukin aja. Itu namanya ciduk air. Bila orang yang berwudu dengan air sedikit tidak berniat menciduk air. Tadi contohnya, kita misalkan air sedikit, kita mau berwudu, kita kondisinya bukan pakai keran kayak sekarang, bukan, masih kayak pakai ember atau kalau zaman dulu pakai apa ya, pakai kolam. Kemudian ketika kita berwudu, kita masukin tangan kita aja. Tapi masukin tangan itu kita niatnya bukan sebagai gayung, maksudnya bukan sebagai gayung itu bukan buat ngambil air, buat dibasuh yang lain. Maka itu dihukumi sebagai air musta'mal kalau kita enggak niat. Kalau kita enggak niat, tangan kita fungsinya sebagai gayung. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu dalam tafsir hadisnya, ay man nawa syai'an hasalalah.
Orang yang meniatkan sesuatu pasti niat itu akan sampai kepadanya. Wa illam yanwi lam yahsul. Kalau dia tidak meniatkan hal itu, maka tidak akan sampai niat itu. Nah, ketika kita memasukkan air dalam masukkan tangan ke dalam kolam, kalau misalkan kita tidak berniat untuk tangan itu sebagai gayung, maka ketika kita masukkan itu sudah otomatis air itu berubah jadi musta'mal, karena fungsinya digunakan untuk berwudu. Begitu. Makanya harus harus ada niat. Nah, kayak contoh misalkan orang yang lagi berhadas, terus kemudian tadi kan syarat yang kedua apa tuh? Bila air itu sudah terpisah dari tempat. Contoh misalkan dia berwudu, dia ngambil air di sini nih, dari tangan ujung sampai ke situ kan. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Kalau kita kemudian ngambil air di sampai sini, ini masih dihitung belum pindah tempat belum, walaupun dari sini ke sini. Tapi kalau kemudian air ini udah jatuh ke bawah, maka itu dikatakan sudah terpisah dari tempat. Sudah terpisah dari tempat. Sama kayak orang mandi junub. Orang mandi junub itu kan dari kepala. Dari kepala kemudian ketika dia basuh, ketika air itu dari kepala kemudian jatuh ke pundak, terus kemudian jatuh ke dada, itu masih dihitung belum terpisah. Sampai kapan? Sampai kemudian air itu jatuh ke bawah. Makanya tata cara mandi junub kan pertama dari sini, kemudian udah disiram dari sini kan rata semuanya tuh. Terus yang kedua dari depan kanan, terus dari depan kanan, belakang kanan, habis belakang kanan, depan kiri disiram, habis depan kiri, belakang kiri. Nah, tidak dikatakan kemudian terpisah kalau dia mulai dari kepala, kemudian jatuh ke pundak, ke dada, tangan, ke kaki, sampai kemudian jatuh ke lantai. Nah, itu tidak disebut dengan musta'mal. Lanjutannya nih, farq. Ini cabang masalahnya. Bagaimana kemudian jika ada orang berwudu kemudian tangannya masuk ke ember tadi? Cabang masalahnya sebetulnya 27, tapi ini digabung jadi satu. Bagaimana jika ada orang yang sedang berwudu kemudian tangannya masuk ke dalam ember? Yang pertama, jika niatnya mengangkat hadas, maka airnya jadi musta'mal. La biqasdi ba'da niyyatil junub. Jika dia memasukkan tangannya ke dalam ember itu, atau kalau itu niatnya untuk mengangkat hadas, maka air itu jadi musta'mal. Dan untuk membasuh kepalanya, telinga dan lain sebagainya, ganti lagi airnya, karena sudah musta'mal. Tidak boleh diterusin buat kepala, buat telinga, buat tangan, buat kaki, itu harus diganti. Makanya kalau kita punya air yang sedikit, itu lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Kenapa? Karena dikhawatirkan air itu menjadi musta'mal. Khususnya para orang dulu ketika memasukkan tangannya ke dalam kolam, kalau dia tidak berniat untuk tangan itu sebagai gayung, maka ketika dia masukkan tangannya itu sudah dipergunakan untuk berwudu dan airnya berubah menjadi air musta'mal. Artinya kalau dia mau terusin wudunya ke bagian kepala, ke bagian telinga dan seterusnya, dia harus menggunakan air yang baru. Begitu juga orang yang sedang junub, ketika dia masukin tangan ke ember sesudah dia,
Maka kalau udah niat, airnya jadi air musta'mal. Kalau belum niat nggak apa-apa. Misalkan dia mau mandi junub, itu dia belum niat, dicek dulu nih air dingin apa panas. Kalau dia mau dicek dulu, dimasukin tangannya, ini nggak apa-apa karena belum niat. Tapi kalau misalkan dia menggunakan air itu setelah dia berniat, maka air itu menjadi air musta'mal dan tidak bisa digunakan untuk mandi junub. Sekarang udah enak pakai keran, pakai shower begitu. Ini mah berbicara zaman dulu. Jadi kalau kita misalkan lagi di kampung mana begitu, nggak ada keran, nggak ada yang kolam, itu begitu. Begitu juga kalau misalkan tidak ada tujuan apa-apa, kemudian tetap masuk ke dalam musta'mal, dia nggak ada tujuan apa-apa, buat wudhu yang enggak, buat mandi juga enggak ada tujuan apa-apa dah, maka tetap air itu masuk ke dalam musta'mal. Kemudian bagaimana kalau misalkan orang itu memasukkan tangannya sesudah 3 kali, kan wudhu kan 3 kali kan, 3 kali apa? 3 kali basuh. Kalau misalkan tangannya dimasukin lebih dari 3 kali, bermasalah. Contoh misalkan tangan yang pertama dia niatkan sebagai gayung buat yang lainnya, buat basuh yang lain. Kemudian tangan yang kedua, celupan yang kedua, dia niatkan buat mengangkat hadas kecil. Maka yang kedua itu musta'mal atau tidak? Musta'mal atau tidak? Yang pertama dia niatin buat gayung. Yang kedua dia niatin buat mengangkat hadas. Kemudian pertanyaannya musta'mal atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa? Yang kedua dia gunakan buat mengangkat hadas kecil, tapi yang pertama tidak, dia gunakannya untuk sebagai gayung aja. Pertanyaan saya, apakah itu musta'mal? Bahasa yang keduanya tuh musta'mal tiada. Kan 3 kali kita wudhu kan? Musta'mal atau tidak? Jawabannya kenapa tidak? Tentunya 3 kali. Sunahnya 3 kali. Sunahnya 3 kali. Jawabannya tidak. Kenapa tidak musta'mal? Karena basuhan yang kedua itu sunnah, yang wajib itu yang pertama. Makanya orang berwudu cuma 1 kali doang jadi. Karena yang kedua itu sunnah. Yang dianggap mengangkat hadas itu adalah basuhan yang pertama. Jadi kalau kita berwudu, itu yang dianggap mengangkat hadas itu pada basuhan yang pertama. Yang kedua itu sunnah. Begitu juga yang ketiga sunnah. Lebih dari 3 ini bermasalah. Sama boros ya. Bagaimana dengan tangan kiri? Nah, kalau tangan kiri ini khilaf. Habis kanan kan kiri kan? Kalau tangan kiri ini khilaf di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i ulama-ulamanya. Ada yang mengatakan dia nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena udah musta'mal dipakai buat tangan kanan. Yang kedua, tidak musta'mal karena tangan kanan dan tangan kiri ini dianggapnya masih satu anggota badan. Jadi itu bedanya. Makanya ketika kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam kolam tanpa dia berniat sebagai gayung, maka pada basuhan selanjutnya nggak bisa dipakai buat wudhu karena sudah berubah menjadi air musta'mal. Begitu. Nah pertanyaan begini, saya kan ragu nih, saya udah wudhu apa belum ya? Saya udah wudhu, cuma saya ragu udah batal apa belum ya? Batal apa belum ya? Nah,
Dalam kaidah ada yang namanya al-yaqinu la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Ada namanya istishabul asli. Kalau kita ragu antara batal atau tidak, maka kita balik ke hukum asalnya kita. Hukum asal kita udah wudu atau belum? Udah wudu atau belum? Udah. Maka kita yakinin sudah berwudu karena kita ragunya pada batal atau belum ya. Bukan ragu pada udah wudu atau belum ya. Jadi kalau kita misalkan kita ragu nih batal atau belum, yakini aja, balik ke hukum asalnya bahwa kita udah wudu. Karena yang membuat ragu itu pada belum atau batalnya, bukan pada wudunya. Bagaimana kalau kita ragunya saya udah wudu atau belum ya? Sudah wudu atau belum? Maka balik ke hukum asalnya kita belum wudu. Dapat gak perbedaannya? Kalau kita ragu nih, udah batal atau belum nih? Wudunya udah batal atau belum? Maka kita balik ke hukum asalnya. Hukum asalnya adalah kita sudah wudu karena kita ragunya pada batal atau belum ya. Tapi kita asalnya sudah berwudu, maka yakini kita masih punya wudu. Tapi kalau misalkan kita ragunya, saya udah wudu atau belum ya? Udah atau belum ya? Maka kita yakini kita belum wudu karena kita asalnya belum berwudu gitu. Kan tapi di hati dan ada ganjil gitu. Makanya kata Nabi, Islam di qalbak wal aftakan nas, atau dalam riwayat lain wa aftakan maftun. Tanya ke hatimu, kata Nabi begitu. Engkau yakinnya yang mana? Jadi Nabi pernah dapat satu pertanyaan begitu. Kata Nabi, Islam di qalbak. Tanya lagi ke hatimu. Kalau engkau yakin bahwasanya wudu itu belum batal, ya udah. Sebab sholat harus yakin. Sholat harus didirikan dengan penuh keyakinan. Begitu pun wudu. Kalau kita yakin, kalau kita ragu, ini udah wudu apa belum ya? Wudu. Ini udah batal atau belum ya? Belum. Itu yakinin aja. Ini tapi kayak ada yang keluar angin dari pantat begitu nih. Ini apaan? Itu anggap aja kayak apa? Ada yang kelip gitu. Nggak batal enggak. Jadi ketika salat kita penuh dengan keyakinan. Itu yang kemudian salatnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mendirikan wudu, mendirikan salat dengan penuh keyakinan. Ingat, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Itu kaidah fikihnya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Saya ulangi lagi nih. Jadi kesimpulannya, air mustamal syaratnya ada 4. Pertama, kalau air itu sedikit kurang dari 2 bola. Yang kedua, kalau air itu sudah terpisah dari tempat. Yang ketiga, kalau air sedikit itu dipakai untuk mengangkat hadas. Yang keempat, kalau orang yang wudu dengan air yang sedikit itu tidak berniat menciduk air, itu dikatakan air mustamal. Nah, air mustamal tidak bisa dipakai untuk berwudu. Bahkan di dalam kitab Izatul Kubra Syekh Wahab Asy-Syarani, beliau mengatakan bahwa kenapa air mustamal tidak boleh dipakai untuk berwudu? Karena air mustamal itu baunya lebih bau dibandingkan air comberan. Begitu kalau bahasa kita. Jadi kalau kita bisa mencium, bisa melihat, atau kita dibukakan oleh Allah, dikasyafkan oleh Allah, air mustamal itu lebih bau dibandingkan air comberan. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan. Amin. Allah manfaat ala kita wa ala ma yanfa'una.
Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.